Greetings everyone. மாணவர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். This is Chodesh, your English teacher. I hope everyone is fine. I'm very happy to meet you. It looks like it may take for some time for proper school to begin. So let us not waste time. Let us continue our classes through online mode. In this video I am going to teach you Unit 1 Prose Learning the Game written by Sachin Tendulkar. You might be wondering, Sachin Tendulkar is a famous cricketer. When did you write a book? Yes, this lesson is an extract from his book, Playing It My Way. It is an autobiography written by Sachin Tendulkar himself. Before we learn about the lesson, let us discuss about the author. Everyone knows about Sachin Tendulkar. Sachin Tendulkar தெரியாதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது. He is a famous world cricketer. He is regarded as the one of the best cricketers in the world of all time. He chose cricket as his career and made it so successful. He is still the greatest batsman of all times. He was born on 24th April 1973 in Mumbai, Maharashtra. He has set many world records in the field of cricket. He is the only player to have scored 100 international centuries, the first to score double century in a one-day international. Double century na இரட்டை சதம். இவர்தான் கிரிக்கெட்லேயே முதல்ல இரட்டை சதம் அடித்தவர். Till date, he is the only player to complete more than 30,000 runs in international cricket. மொத்தமாக 30,000 ரன்னை ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காரு. As he set many world records in the field of cricket, added fame and glory to our nation, he was nominated to the Rajya Sabha. He is an MP in Rajya Sabha. This lesson, Learning the Game, is an extract from his autobiography, Playing It My Way. Now, let us begin the lesson. In the beginning of the first page, there is an activity. Everyone should have a goal in our lives. வாழ்க்கையில் நமக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் இருக்கணும். அந்த குறிக்கோளை அடையிறதுக்கு நம்மளால் முடிகிற அளவுக்கு எஃபோர்ட்ஸ் எடுக்கணும். டைம்லைன் கீழே சில இயர்ஸ் இருக்குது, அந்த பக்கம் ஆக்ஷன் பிளான்ஸ் இருக்குது. ஸோ திங்க் ஆஃப் வாட் யூ வுட் லைக் டு பிகம் இன் ஃப்யூச்சர் அண்ட் ரைட் இட் டவுன் அண்டர் ஆக்ஷன் பிளான். Now let us begin the lesson. I will read and explain it to you, so listen very carefully. This lesson is narrated by Sachin Tendulkar. From a very early age, I played tennis ball cricket with my colony friends. I loved watching cricket on television and in our games. I often tried to emulate the mannerisms of my favorite players, Sunil Gavaskar and the West Indian legend Vivi Richards. ஆரம்பத்தில் சச்சின் டெண்டுல்கர் டென்னிஸ் பாலில் வச்சு தான் கிரிக்கெட் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காரு. இவருக்கு டிவியில் கிரிக்கெட் பார்க்கணுன்னா ரொம்ப பிடிக்குமா. இவர் ஃப்ரெண்ட்ஸு கூட விளையாடும்போது இவருக்கு மிகவும் பிடிச்ச அப்போதைய சிறந்த பேட்ஸ்மேன் சுனில் கவாஸ்கர், வெஸ்ட் இண்டீஸ் சேர்ந்தவர் விவிட் ரிச்சர்ட்ஸ், அவங்க எப்படி பேட்டிங் பண்ணுவாங்களோ அதே மாதிரி இவரும் ட்ரை பண்ணுவாராம். அதுதான் எமுலேட் என்ற வார்த்தைக்கு அதுதான் மீனிங், ட்ரையிங் டு இமிட்டேட் அதர்ஸ். பட் இட் wasn't just the batsman that I studied. I also loved bowling. Throughout my career, I have actually bowled a lot in the nets. பொதுவாக கிரிக்கெட்ன்றது நெட்ஸுக்குள்ளே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க. சச்சினுக்கு பவுலிங் கூட ரொம்ப பிடிக்குமா. ஸோ அவர் நெட்டில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது நிறைய பவுலிங் பண்ணியிருக்காரு. ஐ வாஸ் தென் ஸ்டடியிங் இன் த நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூல் மும்பை. பட் மை பிரதர் அஜித் நியூ தட் கம்பேர்ட் டு அதர் ஸ்கூல்ஸ் இன் மும்பை, Shardashram Vidya Mandir, where Ramakant Arshekar sir was the cricket coach, gave due importance to the game of cricket. He ran summer camps too. மும்பையில் நியூ இங்கிலீஷ் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது சச்சினோட பிரதர் அஜித்து சாரதாஸ்ரம் வித்யா மந்திரில் ஒர்க் பண்ணுற ராமகாந்த் அர்ஷ்ரேக்கர் என்றவரை பற்றி சொல்கிறாரு. அவர் ஒரு கிரிக்கெட் கோச்சு. அவர் கிரிக்கெட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவத்தை கொடுக்குறாரு. அவர் சம்மர் ஹாலிடேஸில் கேம்ப் ஒன்று நடத்துகிறாரு. நீ சிறப்பாக ஆடுறதுனால நீ அந்த கேம்பில் ஜாயின் பண்ண நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு அஜித்து டெண்டுல்கர்கிட்ட சொல்கிறாரு. Ajit one day took me to the camp to get trained under sir.
Anyone could come for a trial at the camp, but then it was up to sir to decide who to accept. ஸோ ஒரு நாள் அஜித் டெண்டுல்கரை அந்த கேம்புக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறாரு. அந்த கேம்பில் யார் வேணாலும் வந்து ட்ரையல் பண்ணலாம். ஆனால் ராமகாந்த் அர்ச்சேக்கர் சார் தான் செலக்ட் பண்ணுவார். யார் சிறப்பாக விளையாடுறாரோ அவரை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்குவார். அவரை தான் அவர் ட்ரெயின் பண்ணுவார். I was 11 years old then. Archraker sir, as I referred to him, started playing cricket at the age of 11 in 1943, which is the age I was when I went to him for the first time. சச்சின் அவரை ஃபஸ்ட்டு மீட் பண்ணும்போது அவரோட வயது வந்து 11. 1943ல் அவர் கிரிக்கெட் விளையாட ஆரம்பிக்கிறாரு. I had never batted in the nets before and felt somewhat overawed with so many people around. When I was asked to bat, I was not at all comfortable. With sir watching me so closely, I failed to make an impact. இந்த சம்மர் கேம்பில் ட்ரையல் பண்ணும்போது சச்சினை சுற்றி நிறைய ஜனங்க இருந்ததுனால, முக்கியமாக அவரோட கோச் ராமகாந்த் அர்ச்சேக்கர் சார் பார்த்துட்டு இருக்கிறதுனால இவரால் தன்னோட முழு ஆட்டத்தை வந்து வெளிப்படுத்த முடியல. He was not comfortable, so he failed at first attempt. Sir called Ajit aside and informed him that I was perhaps too young to make the camp and suggested that he should bring me back when I was a little older. முதல்ல சச்சின் சரியாக விளையாடலை. அதனால் ராமகாந்த் அர்ச்சேக்கர் அஜித்தை கூப்பிட்டு, சச்சினுக்கு ரொம்ப சின்ன வயசு, அவனால் இப்போது விளையாட முடியாது, இன்னும் கொஞ்சம் வயசான பிறகு அவனை இந்த கேம்புக்கு கூட்டிகிட்டு வா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. My induction into the Mumbai cricket circuit could have ended in failure, but for Ajit's insistence. Having seen me play in the colony, Ajit knew I was capable of performing far better than I had done in front of Archraker sir. Ajit insisted him to select to the camp. அஜித் வந்து கோச்சை கட்டாயப்படுத்துகிறாரு. என்னோடய தம்பியை வந்து சேர்த்துக்கோங்க, அவன் நல்ல சிறப்பாக விளையாடுறான், அவனோட ஆட்டத்தை வந்து நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன், உங்கள் முன்னாடி விளையாடுறதுக்கு தயக்கப்படுறான் அப்படின்னு சொல்லி சச்சினை வந்து அந்த கேம்பில் சேர்த்து விடுறாரு. He explained that I was nervous and asked sir to give me one more opportunity. சச்சின் பதட்டமாக இருக்கிறதுனால அவருக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டுக்கிறாரு. However, he suggested that while doing so, sir would pretend to go away and then watch from a distance. கோச் வந்து ஒத்துக்கிறாரு. சச்சினை வந்து விளையாட அனுமதிக்கிறாரு. சச்சின் விளையாடும்போது ராமகாந்த் அர்ச்சேக்கர் கொஞ்சம் தூரத்திலிருந்து அப்சர்வ் பண்ணுவார். சச்சின் இப்போது தன்னோட சிறப்பான ஆட்டத்தை வந்து வெளிப்படுத்துகிறாரு. Sir agreed. Before long, I was asked to bat again, and without sir's trained eyes scrutinizing me, or so I thought, I felt more at ease and soon started to hit the ball well. This time, sir agreed to let me join the camp. I was delighted, and I must say it was an opportunity that transformed my life. சச்சின் சிறப்பாக விளையாடுறாரு. ராமகாந்த் அர்ச்சேக்கர் இவரை ட்ரெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒத்துக்கிறாரு. சச்சின் வாஸ் ஸோ டிலைட்டட். சச்சினுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகுது. இந்த ஒரு வாய்ப்பு தான் சச்சினோட வாழ்க்கையை மாற்றி அமைத்தது. The camp involved a session every morning and every evening at Shivaji Park. I would practice between 7:30 a.m. and 10:30 a.m. in the morning. அந்த கேம்ப்பு சிவாஜி பார்க் என்ற இடத்துல நடக்குது. எவ்ரி மார்னிங் சச்சின் 7:30லேருந்து 10:30 வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவார். தென் ஐ வுட் கம் பேக் இன் த ஆஃப்டர்நூன் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் டில் லேட் ஈவினிங். கேம்பிலிருந்து வந்த பிறகும் அவர் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறதுல ஈவினிங் வரைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். த ஷெட்யூல் வாஸ் ரிகரஸ் அண்ட் ஐ வுட் பி எக்ஸாஸ்டட் பை த எண்ட் ஆஃப் த டே. ப்ராக்டிஸ் ஷெட்யூல்ன்றது ரொம்ப ரிகரஸாக இருந்தது, ரொம்ப கஷ்டமாக, ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தது. அட் த எண்ட் ஆஃப் த டே ஐ வுட் பி எக்ஸாஸ்டட். ஒவ்வொரு நாளும் ப்ராக்டிஸ் முடிகிறப்ப நான் மிகவும் சோர்வடைஞ்சு போயிடுவேன். Traveling to Shivaji Park took 40 minutes from my house in Bandra and I had to catch an early morning bus to make it on time. For the first few days, Ajit accompanied me to get me used to the routine. ஒவ்வொரு நாளும் நான் பஸ்ஸில் அந்த கேம்புக்கு ட்ராவல் பண்ணினேன். ஆரம்ப காலத்தில் என்னோடய தம்பி அஜித் வந்து என்னுடன் பயணம் செய்கிறாரு, எனக்கு பழக்கம் ஏற்படுற வரைக்கும். He would talk to me about the nuances of batting
and I always enjoyed these conversations a lot. In fact, the one thing that I have kept with me all my career is a note that Ajit gave me containing some thoughts about batting. It served as a very personal coaching manual. பஸ்ஸில் ட்ராவல் பண்ணும்போது அஜித் வந்து அந்த பேட்டிங்கில் புதுவிதமான யுக்திகளை வந்து அதை பற்றி பேசுவாராம். அவர் பேசும்போது சச்சின் வந்து சில குறிப்புகளும் எடுத்திருக்காரு. As a child, I had only one set of cricket clothes, and the routine was to wash them as soon as I had returned from the morning session. சச்சின் சின்ன வயசில் அவருக்கு ஒரே ஒரு ட்ரெஸ்ஸு தான் இருந்தது, அதுவும் கிரிக்கெட் கிளாத்ஸ். எவ்ரிடே அவர் விளையாடும்போது அந்த துணி வந்து அழுக்காகும். ஸோ ஒவ்வொரு நாளும் அவரோட கிரிக்கெட் உடைகளை அவரே வாஷ் பண்ணுவார். While I had my lunch, the clothes would dry out in the sun and I would wear them again in the afternoon. The pattern was repeated in the evening so that I could use the same set of clothes the following morning. செஞ்சனால தான் அவர் வந்து அடுத்த நாள் வந்து அந்த உடையை அவரால் போட்டுக்க முடியும். The system worked well apart from my pockets. There was never quite enough time for the pockets to dry out completely, and for the entire duration of the camp I played with wet pockets. ட்ரெஸ் ஃபுல்லாக காஞ்சிடும், ஆனால் பாக்கெட்ஸ் மட்டும் அப்படியே வெட்டாக இருக்கும். ஆனால் அதையும் நான் வந்து பொருட்படுத்தவில்லை. நான் வெட் பாக்கெட்ஸ்லேயே நான் வந்து கிரிக்கெட்டை ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன். By the middle of the summer camp, Sir had started taking an active interest in my batting, and at the end of the 2 months informed Ajit that I had the potential to be a good cricketer if I practiced all year round. அந்த சம்மர் கேம்ப் மிடில் அவரோட கிரிக்கெட் கோச் எக்ஸ்ட்ரா இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டு இவருக்கு ட்ரைனிங் பண்ணுறாரு. ட்ரைனிங் கொடுக்கும்போது சச்சின் டெண்டுல்கர் ஒரு மிக சிறந்த பேட்ஸ்மேனாக வர முடியும் அப்படின்றத அவர் கவனிக்கிறாரு. இதை வந்து அஜித்துக்கிட்டேயும் சொல்கிறாரு. முறையாக சச்சின் டெண்டுல்கர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணாருன்னா இவர் உலகத்திலேயே மிக சிறந்த பேட்ஸ்மேனாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படின்னு அவரோட சொல்கிறாரு. However, my school, the New English School in Bandra, did not have cricket facilities, and Sir was keen for me to change schools if I wanted to pursue cricket seriously. சச்சின் படிக்கிற ஸ்கூலில் வந்து கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு தேவையான ஃபெசிலிட்டிஸ் கிடையாது. அதனால் அவரோட கோச் வந்து நீ என்னோடய ஸ்கூலுக்கு வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கோ, நீ கிரிக்கெட்டை ரொம்ப சீரியஸாக பர்சியூ பண்ணணும் அப்படின்னா, கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நீ என்னோடய ஸ்கூலுக்கு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாரு. One evening, Sir called my father and put forward his suggestions. Ajit was in the room with my father at the time and they both accepted that it was necessary if cricket was to be my priority. இந்த விஷயத்தை சச்சினோட அப்பா கிட்ட சஜஸ்ட் பண்ணும்போது அதுக்கு அவர் ஒத்துக்கிறாரு. கிரிக்கெட் விளையாடுறது தான் உன்னோட முன்னுரிமை அப்படின்னா நீ தாராளமாக ஸ்கூலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு அவங்களோட அப்பா வந்து ஒத்துக்கிறாரு. My father sat me down and explained that while he did not have any objections to my changing schools, I should do so only if I was really serious about playing cricket. I assured him I was, and so it was agreed that I should move to Sharadashram Vidya Mandir, where Ashrekar sir was the cricket coach. சச்சினோட அப்பா அவரை உட்கார வச்சுக்கிட்டு இப்படி கேட்குறாரு, கிரிக்கெட் தான் நீ ரொம்ப சீரியஸாக ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்னு நீ நினைக்கிற அப்படின்னா நீ ஸ்கூலை வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பெர்மிஷன் கொடுக்குறாரு. சச்சின் டெண்டுல்கரும் ஒரு உறுதியை கொடுக்குறாரு, நான் வந்து கிரிக்கெட்டை வந்து சீரியஸாக ஃபாலோ பண்ணுறேன், அதுதான் என்னோடய ட்ரீமு, அதில் நான் நிறைய அச்சீவ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஸோ சச்சின் டெண்டுல்கர் சாரதாஸ்ரம் வித்யா மந்திர் ஸ்கூலில் ஜாயின் பண்ணிக்கிறாரு. All my excess energies were getting challenged into cricket, which acted as a kind of safety valve. My father always said that all he wanted me to do was give it my best effort without worrying about the result. இப்போ சச்சின் இன்னும் சிறப்பாக விளையாட ஆரம்பிக்கிறாரு. அவங்களோட அப்பா அதை வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாரு. இன்ஃபேக்ட் அவங்க அப்பா வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா, உன்னோட பெஸ்ட் எஃபர்ட்டை வந்து கொடு, ரிசல்ட்டை பற்றி நீ வந்து கவலைப்படாத. In my first year at Sharadashram, I played 55 practice matches during the summer break of 60 days. My summer sessions used to start at 7:30 a.m. and end at 4:30 p.m.
My evening session would start at 5 pm after only a 30-minute break. During the break, Sir would often give me some money to go and have a vada pav, a popular Mumbai fast food. Sachin used to play cricket from 7:30 to 5 with only half an hour break. So we can understand how much hard work and effort he put in the game. Between 5 pm and 7 pm, I would have 5 more net sessions. Towards the last 15 minutes, Sir would place a 1 rupee coin on top of the stumps, and if I managed to avoid getting out, the coin was mine. கடைசி 15 நிமிஷம் பயிற்சியில் அவரோட கோச்சு ஸ்டம்ப் மேலே ஒரு காயின் வைப்பாராம். சச்சின் அவுட் ஆகாமல் விளையாடினார் அப்படின்னா அந்த காயினை சச்சினுக்கு கொடுப்பாராம். சச்சின் நல்லா விளையாடணும்னு சொல்லி என்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக இதை ராமகாந்த் அர்ச்சேக்கர் செய்கிறாரு. In this session, every bowler in the camp would come and bowl to me, with some 60 to 70 boys fielding. It meant I had to hit every ball along the ground to survive those intense 15 minutes. 60லிருந்து 70 பாய்ஸ் ஃபீல்டிங் பண்ணுவாங்க. ஆனால் நான் அவுட் ஆகாமல் விளையாடணும். Winning the 1 rupee coin used to give me immense satisfaction and taught me how to concentrate even when physically drained. அந்த 1 rupee வின் பண்ணுறது எனக்கு நிறைய விஷயங்களை கற்றுக் கொடுத்தது. ஒவ்வொரு முறையும் அந்த காயினை வின் பண்ணும்போது எனக்கு மிகப்பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்கும். நான் டயர்டாக இருந்தாலும் கேமில் எப்படி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயத்தை நான் கற்றுக்கிட்டேன். At the end of it all, Sir would tell me to run 2 full circuits of Shivaji Park with my pads and gloves on. பேட்ஸும் க்ளவுஸும் போட்டுக்கிட்டு சிவாஜி பார்க் கிரவுண்டை 2 முறை ஓடி வர சொல்லுவார். That was the last part of my training and I would be completely exhausted by the end of it all. என்னோட கடைசி பார்ட் ஆஃப் ட்ரைனிங். அதை முடிக்கிறதுக்குள்ளே நான் மிகவும் டயர்ட் ஆகிடுவேன். It was a routine I would repeat right through my summer holidays and it helped me to build up physical and mental stamina. ஒவ்வொரு சம்மர் கேம்ப்லேயும் நான் இதை தொடர்ந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தேன். Occasionally, my father came to take me home and I would always ask him to treat me to a special fruit cocktail at a juice center near the club. எப்போச்சும் ஒரு டைம் எங்கள் அப்பா என்னை பார்க்க வருவார். அவர் பார்க்க வரும்போது அந்த கிளப் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ஜூஸ் கடையில் போய் காக்டைலை குடிப்போம். காக்டைல் அப்படின்னா மிக்ஸ்டு ஜூஸ். While this regular demand was a little unreasonable because at the time I did not realize that my parents also had to take care of the needs of my brothers and sister, my father would invariably end up giving me what I wanted just to see me happy. எங்கள் அப்பா என்னோட சந்தோஷத்துக்காக நான் எதை கேட்டாலும் கொடுத்துருவார். On other days when I made my way home from Shivaji Park on my way, I would often fall asleep on the bus if I managed to sit down. Anyone who has been on a Mumbai bus at peak hours will know just how difficult it is to get a seat. கேம்பை முடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு திரும்பும்போது பஸ்ஸில் ஒரு சீட்டு கூட கிடைக்காது. பஸ்ஸில் நான் மோஸ்ட்லி தூங்கிக்கிட்டே வருவேன். On days when I wasn't so lucky, it was still a challenge just to stand with the kit bag, because the bus conductors would inevitably complain about me taking up the space for another passenger. என்னோட கிட் பேக்கோடு நான் பஸ்ஸில் ஏறும்போது பஸ் கண்டக்டர் என்ன திட்டுவார். அந்த பேக் வைக்கிற இடத்துல இன்னொரு பேசஞ்சர் நிற்கலாம் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லுவார். It could be embarrassing because the conductors were often rude and would sometimes ask me to buy 2 tickets. Conductors ரொம்ப ரூடாக பிஹேவ் பண்ணுவாங்க. சம்டைம்ஸ் என்னை 2 டிக்கெட் வாங்கவும் செஞ்சாங்க. I didn't have the money for a second ticket and I had to learn to take these remarks in my stride. 2வது டிக்கெட் எடுக்க என்கிட்ட காசு இருக்காது. ஸோ என்னோடய வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் ஒரு லெசனாக நான் கற்றுக்கிட்டேன். Dirty clothes often added to the embarrassment. With time, I evolved a way of wrapping the kit bag around me, just as the helmet and pads became a part of me while batting. So the kit bag became an extension of me on the bus. I would often take the bus or train from Bandra to Churchgate and it was all a great learning experience. அழுக்கு துணி அந்த கிட் பேக்கோடு நான் ட்ராவல் பண்ணும்போது நிறைய விஷயங்கள் நான் கற்றுக்கிட்டேன்.
Even though I loved cricket, there were still occasional days when playing with my friends at home was such fun that I would conveniently forget I was supposed to go to the nets. எனக்கு நண்பர்களோட கிரிக்கெட் விளையாடுறது ரொம்பவும் பிடிக்கும். அவங்களோட விளையாடிட்டு இருக்கும்போது நான் நெட்ஸுக்கு போகணும், அங்கே போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணுன்ற விஷயத்தை கூட மறந்துடுவேன். If I didn't turn off, Archaikar sir would jump onto his scooter and come to find me. Sir would spot me in the melee and virtually drag me out. I would come up with excuses, but he would have none of it. He would get me to change and head off to Shivaji Park. நான் கேம்புக்கு போகலை அப்படின்னா அச்ரேக்கர் சார் வந்து ஸ்கூட்டரில் வந்துடுவார். இம்மீடியட்டாக கிரிக்கெட் க்ளவுட்ஸை போட வச்சு என்னை சிவாஜி பார்க்குக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடுவார். ஆன் த drive, he would tell me, "Don't waste your time playing insane games with these kids. Cricket is waiting for you at the nets. Practice hard and see what magic can transpire." சிவாஜி பார்க்குக்கு பைக்கில் போயிட்டு இருக்கும்போது சார் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா, இவங்களோட விளையாடிக்கிட்டு என்னோட நேரத்தை வந்து நீ வேஸ்ட் பண்ணாத, நீ நெட்டில் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படின்னா மிகப்பெரிய மேஜிக் வந்து நடக்கும் உன்னோட வாழ்க்கையில் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. We need to have proper career orientation. Your personality plays an important role in choosing the type of career you want. Choose something you enjoy and really want to do and you will be successful. நீ உனக்குன்னு ஒரு கெரியரை வந்து சூஸ் பண்ணணும். உனக்கு மிகவும் விருப்பமான செயலை நீ செய்யும்போது அந்த செயலில் நீ ரொம்ப சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வருவ அப்படின்னு அர்ச்சேகர் டெண்டுல்கருக்கு அறிவுறுத்துறாரு. At that time I hated being dragged off, but as I look back I feel sheepish about my actions and can only admire Archaikar sir's farsightedness. அப்போ அவர் என்னை கட்டாயப்படுத்தி இழுத்துட்டு போகிறது வந்து எனக்கு பிடிக்காமல் இருந்தது. ஆனால் இப்போ நினச்சி பார்த்தா அவர் வந்து எனக்குன்னு ஒரு எதிர்காலத்தை மனசில் நினச்சி வச்சுருந்தார். Sir also punished me on one occasion when trying to teach me a very important lesson. Once I bunked my daily evening practice to watch an inter-school cricket match, not anticipating that sir would be there. ஒரு நாள் வந்து ஈவினிங்கில் ப்ராக்டிஸை கைவிட்டு பக்கத்து ஸ்கூலில் ஒரு இன்டர் ஸ்கூல் கிரிக்கெட் மேட்ச் நடக்கிறத பார்க்க போயிட்டேன். இங்கே சார் இருப்பார் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்க்கல. He was angry and he said it wasn't for me to come and watch other people play for. If I practiced hard enough, one day people from across the world would come and watch me play. ரொம்ப கோவமாக ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாரு. நீ வந்து மற்றவங்க எப்படி விளையாடுறாங்கன்றதை பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீ கடுமையாக உழைச்ச அப்படின்னா, நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ண அப்படின்னா, ஒரு நாள் நீ ஆடுற ஆட்டத்தை உலகமே பார்த்து ரசிக்கும் அப்படின்னு சொன்னார். Had it not been for Sir, I would not be the cricketer I turned out to be. He was a strict disciplinarian and did everything he could for me. I owe myself to him. அவர் என்னை அந்த மாதிரி வழி நடத்தலை அப்படின்னா நான் இன்றைக்கி ஒரு மிக சிறந்த கிரிக்கெட்டராக உருவாக முடிஞ்சிருக்காது. I couldn't have become what I am today. It was all because of my coach, Ramakant Archaikar. That's the end of the lesson. Read the lesson again for better understanding. Thank you for watching. We will meet again in another video. Till then, take care.